जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरदारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरदारी। यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन। यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन। यमुनतीरा वनचारी। यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन। यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन। यमुनतीरा वनचारी। यमुनतीरा वनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरदारी। यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन। यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन। यमुनतीरा वनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम
Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, everybody. நீங்க நம்ம கிளாஸ் வந்து மங்களாச்சரன் பாடி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம், பிரேயர் சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா everybody. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது சாப்டர் 5. இப்போ நேற்று வரைக்கும் நம்ம சாப்டர் 4ல என்னெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படிங்கறது ரிவைஸ் பண்ணிட்டு நம்ம சாப்டர் 5க்கு போலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கய चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुधापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगणरघुनाथान्वितां तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निधि नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा
கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது அத்தியாயம் 5, கர்ம யோகம், கிருஷ்ண உணர்வில் செயல். இப்ப நம்ம சாப்டர் 3 பார்த்தோம் அப்படின்னா அதுலயும் வந்து கர்ம யோகா தான் நம்ம பார்த்தோம். அப்ப அதுல வந்து நம்ம என்ன படிச்சோம் அப்படின்னா, எப்படி வந்து பகவானுக்காக கடமைகள் செய்யலாம். நம்மள வந்து டியூட்டியே பண்ணாம ஒரு வேலையும் செய்யாம இன்ஆக்டிவா நம்மளால இருக்கவே முடியாது. நம்மளுடைய பாடியை மெயின்டைன் பண்றதுக்கே நம்ம ஏதாவது ஒரு வேலையை செஞ்சுதான் ஆகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம வந்து சாப்டர் 3ல பார்த்தோம். அப்ப சாப்டர் 3ல பார்க்கும்போது நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, பகவான் சொல்றார் நிஷ்காம கர்ம யோகா அப்படின்னா என்னன்னு சொல்றார். அதாவது நம்ம என்ன வேலை பண்ணாலும் அந்த அந்த ரிசல்ட்ஸ வந்து நம்ம பகவானுக்கு சமர்ப்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அதுதான் நிஷ்காம கர்ம யோகா அப்படிங்கறத நம்ம நேத்து பார்த்தோம். முந்தா நேத்து பார்த்தோம் சாப்டர் 3ல. அப்புறம் சாப்டர் 4ல வந்து பகவான் என்ன சொல்றார் அப்படின்னா, பகவான் எப்ப தோன்றார், பகவானை பத்தி நிறைய விஷயங்கள் பார்த்தோம். ஹிஸ்டரி ஆஃப் பகவத்கீதா பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் பகவான் எவ்வாறு தோன்றுகிறார், ஏன் தோன்றுகிறார், எப்போதெல்லாம் தோன்றுகிறார், எவ்வாறு தோன்றுகிறார் அப்படிலாம் சொல்லி நம்ம நேத்து பார்த்தோம். அப்புறம் பகவானுடைய லீலைகளை பத்தி தெரிவதால, பகவானை பத்தி நம்ம படிக்கிறதுனால, ஜென்ம கர்மச்சமே திவ்யம் ஏவம் யோவேத்தி தத்துவதா தெக்வா தேகம் புனர்ஜென்மா நைத்திமா வேத்தி சோர்ஜுனா அப்படின்னு சொல்லி பகவான் சொன்னார். பகவானுடைய லீலைகளை பத்தி தெரிஞ்சாலே போதும், நம்ம இந்த உலகத்துல மறுபடியும் பிறவி எடுக்க மாட்டோம். நம்ம பகவானுடைய லோகத்துக்கே போய் அடைஞ்சிருவோம். பகவானை பத்தின அந்த குவாலிட்டிஸ், நேம், ஃபார்ம், பாஸ்ட் டைம்ஸ் குவாலிட்டிஸ், இந்த பகவானை பத்தின அந்த விஷயங்கள் நம்ம பாக்குறோம் அப்படின்னாலே நம்ம கண்டிப்பாக பகவானுடைய லோகத்துக்கு நம்ம போயிடுவோம். ஏன் அப்படின்னா நம்ம பகவானை பத்தி படிக்கும் போதும், பகவானை பத்தி கேட்கும் போதும், பகவானை பத்தி சொல்லும் போதும், ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம், விஷ்ணு ஸ்மரணம் நம்ம நினைக்கும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, நம்ம வந்து எப்பவுமே பகவானை பத்தியே நினைக்கிறோம். பகவானுடைய அந்த அழகான ரூபத்தை பத்தியே நம்ம வந்து நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கோம் நம்ம மைண்டு, இந்த மாதிரி நம்ம பேசும்போதும் கேட்கும் போதும். அப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அந்த பகவானுடைய அந்த அழகான முகத்துல நம்ம வந்து எப்பவுமே அதையே வந்து சிந்தனை பண்றதுனால, எப்பவுமே பகவானை பத்தியே நம்ம பேசிட்டு இருக்கிறதுனால பகவான் நம்ம கூடவே இருப்பார். அப்ப நம்ம வந்து கண்டிப்பாக பக்தி சேவைகள்ல ஈடுபடுவோம். அப்படி எல்லாம் சொல்லி நம்ம நேற்று சாப்டர் 4ல பார்த்தோம். பக்தி சேவை, பக்தி தொண்டுல ஈடுபடுறதுனால கண்டிப்பாக நம்ம வந்து உன்னதம் அடைந்து பகவானுடைய லோகத்தை சென்றடைவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி நேத்து வந்து பகவான் சொல்லியிருந்தார். அது மட்டும் இல்லாம நேத்து என்ன சொன்னார் அப்படின்னா, யாகங்கள் செய்வதால் என்ன பயன், தியாகங்கள் செய்வதால் என்ன பயன், தவங்கள் செய்வதால் என்ன பயன் அப்படிலாம் சொல்லி நேத்து வந்து பகவான் சொல்லியிருந்தார். இப்ப யாகம் செய்யறதுனால என்ன நடக்கும், யாகம்னா என்ன, கலியுகத்தில் யாகம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம 3rd சாப்டர்லயே நம்ம பார்த்திருந்தோம். கலியுகத்துல என்ன யாகம், சாண்டிங் ஆஃப் ஹோலி நேம் தான் கலியுகத்தில் நமக்கு செய்யக்கூடிய சாக்ரிஃபைஸ் அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்திருந்தோம். இப்ப வந்து யாகம் செய்யறது எவ்வளவு சிறந்தது அப்படிங்கிறது வந்து நேத்து சாப்டர்ல பகவான் சொல்லியிருந்தார். அப்ப அது சொல்லி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா பகவான் வந்து என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, நம்ம ஒரு சிறந்த குரு கிட்ட போய் நம்ம வந்து அவரை அணுகி, வேதங்கள் படிச்ச குரு கிட்ட போய் நம்ம அணுகி அவர்கிட்ட எல்லா விஷயங்களும் கேட்டு அறிஞ்சு படிக்கணும். நிறைய டவுட்ஸ் எல்லாம் கேட்டு நம்ம அந்த டாபிக் ஏத்த டவுட் கேட்டு நம்மளுடைய அறிவை வளர்த்திக்கணும். அப்படி நம்ம சந்தேகங்கள் எல்லாம் கிளியர் பண்ணி நம்ம அறிவை வளர்த்திக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் நேத்து பகவான் சொன்னார். தத்வித்தி பிரணிபாத்தேன பரிப்பிரஷ்னேன சேவையா உபதேக்ஷந்தி தே ஞானம் ஞானின தத்துவதர்ஷினஹா. அதாவது ஒரு ஞானிய போய் அணுகி அவர்கிட்ட இருந்து பகவானை பத்தி கேட்கறது இன்னும் சிறப்பு அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் நேத்து வந்து பகவான் சொல்லியிருந்தார். அப்ப இத்தனை விஷயங்கள் சொன்னதுக்கு அப்புறமா மறுபடியும் வந்து கர்ம யோகம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இந்த சாப்டர் 5ல பாக்குறோம் அப்படின்னா, கிருஷ்ண உணர்வில் செயல். அப்போ கர்ம யோகம் கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்ல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம். இப்ப ஏதோ நம்ம செயல் செய்ய போறோம். கர்ம யோகம்னாலே செயல் தான், செயலின் யோகம் தான் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருந்தோம். கிருஷ்ண உணர்வில் செயல், அப்ப பகவானையே நினைச்சிட்டு கிருஷ்ண உணர்வுல நம்ம செயல் செய்ய போறோம் அப்படிங்கிறதுதான் இந்த சாப்டர்ல நம்ம பார்க்க போறோம். அப்ப சாப்டர் 3க்கும் சாப்டர் 5க்கும் என்ன வித்தியாசங்கிறது இன்னைக்கு இந்த சாப்டர் 5 லாஸ்ட் முடியும் போது நமக்கு புரியும். அப்ப சந்நியாசமா கர்ம யோகமான்னு இப்ப மறுபடியும் வந்து அர்ஜுனர் ஒரு டவுட் கேட்க போறார். அப்ப கர்ம யோகத்துக்கும் சந்நியாசத்துக்கும் இருக்கிற டிஃபரன்ஸ் என்னன்னு சொல்லி பகவான் சொல்ல போறார். நிஷ்காம கர்ம யோகானா என்னன்னு இனி வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறார். கிருஷ்ணர் மீது கவனம் செலுத்துவதன் மூலம் எப்படி நமக்கு விடுதலை கிடைக்குது அப்படிங்கறத பத்தியும் பகவான் வந்து இன்னைக்கு பேச போறார். அப்ப அர்ஜுனனின் குழப்பம். இன்னைக்கு வந்து அர்ஜுனனுக்கு மறுபடியும் குழப்பம் வருது, என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம்.
ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. अर्जुन उवाच सन्न्यासां कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्छ्रेय एतयोरेगं தன்மே ப்ரூஹி நிச்சிதம். அர்ஜுனன் கூறினார், கிருஷ்ணரே, முதலில் செயலை துறக்கவும் பின்னர் பக்தியுடன் செயலாற்றவும் பரிந்துரைத்துள்ளீர். இவை இரண்டில் சிறந்த நன்மையை தருவது எது என்பதை தயவு செஞ்சு தெளிவாக விளக்குவீராக. இப்ப வந்து அர்ஜுனர் வந்து மறுபடியும் கேட்கிறார். எதனால இதை மறுபடியும் கேட்கிறார் பகவான் கிட்ட அர்ஜுனர்? இந்த பிக்சர் நம்ம அன்னைக்கு சாப்டர் 3லயும் பார்த்தோம். இது சிறந்ததா இது சிறந்ததா அப்படின்னு சொல்லி இப்ப கேட்கிறார். அன்னைக்கு வந்து என்ன சொல்லியிருந்தார் அப்படின்னா, நம்ம வேலையே செய்யாம சும்மா உட்கார்றது வந்து சிறந்ததா, இல்ல நம்ம வந்து வேலை செய்யறது சிறந்ததா, எது நான் செய்யணும்னு கரெக்டா ஏக்கம் வதா அப்படின்னு சொன்னார். ஏதோ ஒரு வழியை சொல்லு கிருஷ்ணா, ஏதோ பர்மனண்டா ஒரு வழி சொல்லிருப்பி, ரெண்டுமே சொன்னா ஒரே கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அன்னைக்கு சொன்னார். இன்னைக்கு என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, நான் வந்து நான் வந்து செயலை துரத்தல், அதாவது நான் ஒரு வேலையும் செய்யாம இந்த மாதிரி சன்னியாசி மாதிரி வாழ்றதா, இல்ல நான் வந்து பக்தியுடன் செயலாற்ற வேண்டுமா, நீங்க எதை சொல்றீங்க, இதுல எது வந்து சிறந்ததுன்னு எனக்கு வந்து தெளிவாக கூறுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறார். அப்போ வந்து இப்ப என்ன கேட்கிறார் அப்படின்னா, நான் வந்து மரம் விதைப்பதை நிறுத்த வேண்டுமா, நான் வந்து செய்யற வேலையை நிறுத்திட்டு எப்பவுமே பகவானுக்காக பக்தி சேவை மட்டும் செஞ்சுட்டு இருந்தா போதுமா? அதாவது நான் வந்து இப்ப வந்து ஒரு டீச்சரா இருக்கேன், நான் வந்து ஒரு என்ஜினியரா இருக்கேன், நான் வந்து ஒரு டாக்டரா இருக்கேன், நான் வந்து ஒரு வக்கீலா இருக்கேன், என்னுடைய தொழிலெல்லாம் விட்டுட்டு நான் வந்து பகவானுடைய பக்தி தொண்டு மட்டும் செஞ்சுட்டு இருந்தா போதுமா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டவுட் கேட்கிறார். இல்ல அப்படின்னா, அல்லது பழங்களை பார்ப்பதை நிறுத்த வேண்டுமா அப்படின்னு கேட்கிறார். நான் வேலையை செய்யறதே நிறுத்தணுமா? இந்த மரம் நடுறது, இங்க நம்ம எக்ஸாம்பிளா வந்து ஒரு மரம் தான் எடுத்துப்போம். இந்த மரம் நடுறதுதான் என்னுடைய வேலை, அதாவது நான் ஒரு ஃபார்மர்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்ப இந்த மரத்தை நடுற அந்த வேலையே நான் விட்டுறணுமா, இல்ல இந்த மரத்துல வர ஃப்ரூட்ஸ், அதாவது இந்த மரத்துல இருந்து வர அந்த பழங்கள் இருக்கு இல்லையா, அதை எதிர்பார்க்கிறத நிறுத்தணுமா, எனக்கு வந்து கிளியரா சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி அர்ஜுனனின் தவறான புரிதல் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். பகவான் வந்து இந்த ஃபியூ ஸ்லோகாஸ்ல சாப்டர் 2லயும் சாப்டர் 4லயும் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோகா சொல்றாரு. அதுல அர்ஜுனனுக்கு வந்து கன்ஃபியூஷன் வந்து அது என்னெல்லாம் ஸ்லோகம்னு இங்க நம்ம பார்க்க போறோம். 2ஆம் அத்தியாயத்துல பகவான் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து வறண்ட மன கற்பனைகளை விட பக்தி தொண்டு சிறந்ததுன்னு பகவான் சொல்றாரு. அது அந்த பாயிண்ட் பத்தி தான் 3 சாப்டர்லயும் 3 விதமா சொல்லியிருக்காரு. அது வந்து அர்ஜுனருக்கு வந்து கன்ஃபியூஷன் ஆகுது. பகவான் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, கிருஷ்ணரால் விவரிக்கப்பட்ட ஆத்மாவை பற்றி அறிவு. பகவான் வந்து ஆத்மாவை பத்தி சொன்னார். விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை நம்ம செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார். பலன் நோக்கு செயல்களால் ஆன்மா சிக்குதல், எப்படி வந்து நம்ம பலன் நோக்கு செயல்கள்ல வந்து நம்ம ஈடுபடுறதுனால நம்ம ஆத்மா வந்து இந்த உலகத்துல சிக்கி இருக்கு அப்படிங்கறத பத்தி பேசினார். பக்தி தொண்டில் விடுபடும் முறையை விளக்குகிறது. பக்தி தொண்டினால் நம்ம வந்து இந்த ஆத்மாவை வந்து இங்கிருந்து எஸ்கேப் பண்ணி நம்ம வந்து பகவானுடைய லோகத்துக்கு போலாங்கிறத வந்து சாப்டர் 2ல இதெல்லாம் வந்து பிரீஃபா சொல்லியிருந்தார். 3வது சாப்டர்ல என்ன சொல்லியிருந்தார் அப்படின்னா, ஞானத்தில் ஒருவனுக்கு கடமை இல்லை என்று விளக்குகிறது. அதாவது ஞான யோகா பத்தி தான் வந்து 3வது சாப்டர்ல வந்து என்ன சொல்லியிருந்தார் அப்படின்னா, கடமை இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி, அதாவது ஞானம் தான் தெரிஞ்சா போதும், ஞானம் இருந்தா போதும், கடமை செய்யணுங்கிறது இல்லைங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு. அனைத்து வகையான வேள்விகளும் ஞானத்தில் முடிவடைகின்றன என்பதை அத்தியாயம் 4ல சொல்லியிருக்காரு. அப்ப வேள்விகள் செஞ்சாலே போதும், ஞானம் கிடைச்சிரும், ஞானம் கிடைச்சாலே நம்ம வந்து பகவானை சென்றடையலாம் அப்படிங்கிற அந்த லிங்க் வருதா. அப்புறம் 4ஆம் அத்தியாயத்தின் கடைசி ஸ்லோகம், கிருஷ்ணர் மீண்டும் அர்ஜுனனிடம் எழுந்து போரிட சொன்னார், இதனால் அர்ஜுனருக்கு குழப்பம் வந்தது அப்படின்னு சொல்லி, ஒன்னா வந்து நான் வேலை செய்யணும்னு சொல்றீங்களா, இல்ல பகவானுக்காக வேலை செய்யணும்னு சொல்றீங்களா, இல்ல செய்ய வேண்டாம்னு சொல்றீங்களா, எனக்கு ஒரே கன்ஃபியூஷனா இருக்கு கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லி பகவான் கிட்ட அர்ஜுனர் வந்து இப்ப கேட்கிறார். ஏன் வந்து அர்ஜுனருக்கு எப்பவுமே கன்ஃபியூஷனாவே இருக்கு? அர்ஜுனருக்கு அறிவு இல்லையா? கண்டிப்பாக அப்படி கிடையாது இல்ல. அவர் ஒரு சிறந்த வீரர், அவர் சிறந்த இன்டெலிஜென்ட்டான ஒரு வீரர், நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். அவர் ஒரு ஞானி. இல்லைன்னா அர்ஜுனர் கூட கிருஷ்ணர் ஃப்ரெண்டா வரா, கிருஷ்ணருடைய பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட். அப்ப அர்ஜுனர் எவ்வளவு சிறந்தவர். அவர் ஏன் ஒரு முட்டாள் மாதிரி கேட்ட கேள்வியே திருப்பி திருப்பி கேட்டுட்டு இருக்காரு? எதனால அப்படின்னா, நம்ம வந்து இந்த பகவத்கீதை புக்கு படிக்கும்போது சாப்டர் 3 நம்ம படிச்சிருப்போம், கர்ம யோகம் அப்படின்னு சொல்லி சாப்டர் 3 நம்ம படிச்சிருப்போம். அது படிக்கும்போது நமக்கு வந்து நிறைய டவுட்ஸ் வந்திருக்கும். அதுக்கப்புறம் நமக்கு ஏதாவது அதுல புரிஞ்சிருக்கும். அதுக்கப்புறம் சாப்டர் 4 படிச்சோம்னா மறுபடியும் நமக்கும் அர்ஜுனர் மாதிரி கன்ஃபியூஷன் வர சான்ஸ் இருக்கு. சாப்டர் 5 வரும்போது நம்ம எல்லாருமே
இதே டவுட்ல நம்மளும் வந்து நிப்போம். அதாவது நம்ம வேலை செய்யணும்னு பகவான் சொல்றாரா, வேலை செய்ய வேண்டாம்னு பகவான் சொல்றாரா அப்படின்னு சொல்லி அர்ஜுனருக்கு இப்ப வந்த டவுட்லயே நம்மளும் வந்து நிப்போம். நமக்கு புரிய வைக்கிறதுக்கு தான் பகவான் கிட்ட அர்ஜுனர் ஒரு டைம் கூட சொல்லுங்க கிருஷ்ணா, இது எப்படி நீங்க வந்து இது சிறந்ததா அது சிறந்ததுன்னு எப்படி ஒரு டைம் கூட எனக்கு நல்லா கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாரு. இப்ப பகவான் என்ன சொல்றாருன்னு பார்க்கலாம். ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச சந்நியாச கர்ம யோகஸ்ச நிஸ்ரேயஸ் करा उभौ निःश्रेयस्करा उभौ दयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते. புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுள் பதிலுரைத்தார். செயலை துரத்தல் பக்தியுடன் செயல்படுதல் இரண்டுமே முக்திக்கு ஏற்றதாகும். ஆனால் இவ்விரண்டில் செயலை துறப்பதை விட பக்தி தொண்டில் செயல்படுவதே சிறந்ததாகும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார். அதாவது நான் எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சந்நியாசம் மாதிரி நான் போய் வாழ்றதும், எனக்கு வந்து நான் பக்தி சேவை மட்டும் செஞ்சு பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு என்னுடைய கடமைகள் செய்வதும் ரெண்டுமே முக்தி வந்து கொடுக்கும். ரெண்டுத்துலயுமே எனக்கு வந்து பகவானை சென்றடைய முடியும், முக்தி அடைய முடியும். ஆனா இந்த ரெண்டு இதுலயுமே பக்தி சேவை, அதாவது நம்ம பகவானுக்கு சேவை பண்றதுதான் சிறந்ததுன்னு பகவான் சொல்றாரு. அது ஏன் அப்படி சொல்றாரு அப்படின்னா, நம்ம சந்நியாசம்னா என்ன பண்ண போறோம், எதுவுமே வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம விலகி இருக்க போறோம். அதாவது நம்ம வந்து இந்த உலகத்துல இருக்கிற பௌதீக விஷயத்துல இருந்து நம்ம வந்து டிட்டாச்சா இருக்க போறோம். அப்ப எதுல நம்ம அட்டாச் ஆவோம், அப்படின்னா பகவான் கிட்ட அட்டாச் ஆகும். சோ டிட்டாச்மெண்ட் வந்து மெட்டீரியல் வேர்ல்டு கிட்ட இருந்து டிட்டாச் ஆகி நம்ம பகவான் கிட்ட அட்டாச் ஆகுறது தான் வந்து பக்தி யோகம். டிட்டாச் ஆகுறது வந்து மெட்டீரியல் விஷயங்கள் வந்து டிட்டாச் ஆனாலே நம்ம வேற ஏதோ ஒரு விஷயத்துல நம்ம ஆர்வத்தை செலுத்துவோம். அதுதான் வந்து அட்டாச்மெண்ட் அப்படிங்கிறது தான் இதுல வந்து சொல்லியிருக்காரு. ரெண்டுமே வந்து சேம், ரெண்டுமே போத் ரிசல்ட் சேம், ரெண்டுத்துக்குமே முக்தி தான் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பகவான் வந்து சொல்றாரு. இது ரெண்டுத்துலயும் பக்தி சேவை பண்றதுதான் ரொம்ப சிறந்ததுன்னு சொல்றாரு. இப்ப இதுக்கு வந்து என்ன ஒரு கதை பாக்குறோம் அப்படின்னா, இந்த கர்ம நடவடிக்கைகள் இப்ப நிறைய பேர் பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, நம்ம இன்னைக்கு வந்து நல்லது பண்ணோம் அப்படின்னா அடுத்த ஜென்மத்துல நமக்கு புண்ணியம் கிடைக்கும், இந்த புண்ணியத்தினால நம்ம வந்து சொர்க்கத்துக்கு போலாம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த புண்ணியம் கிடைக்கிறதுக்காகவே நல்ல விஷயம் செய்வாங்க. அப்ப அந்த புண்ணியம் கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வேலை செய்யறாங்க இல்லையா, அப்ப புண்ணியத்தை ஆசைப்பட்டுதான், புண்ணியம் அப்படிங்கிற அந்த கர்மத்தை ஆசைப்பட்டுதான் அவங்க வேலை செய்யறாங்க இல்லையா, அதுவும் ஒரு ஆசைதான் இல்லையா. அப்படி அதுல வந்து அவங்களுக்கு அட்டாச்மெண்ட் இருக்கு. சரிங்களா, புண்ணியம், எனக்கு புண்ணியம் கிடைக்குது, நான் நல்லது பண்ணா எனக்கு புண்ணியம் கிடைக்குதுன்னு சொல்லி பண்ற ஒரு கதை தான் இந்த கதை. இது வந்து நிருகா, நிருகா அப்படிங்கிற ஒரு மன்னனுடைய கலை. நிருகா அப்படிங்கிற மன்னர் வந்து இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க இருக்காரு இல்லையா, அவர் தான் நிருகா அப்படிங்கிற மன்னர். அவர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா, அவர் ஒரு சிறந்த மன்னர். அவர் வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருந்தார். அவர் இந்த வேதங்கள் எல்லாம் படிச்சிருக்காரா. அப்ப அவருக்கு வந்து ஒரு ஐடியா இருந்துச்சு. அவர் வந்து இக்ஷ்வாகு இருக்காரு இல்லையா, அன்னைக்கு நம்ம பார்த்தோம் இஷ்வாகு யாருன்னு, அவருடைய மகன் தான் இந்த நிருகா, இந்த கிங் நிருகா. அப்ப இந்த நிருகா வந்து என்ன பண்ணார் அப்படின்னா, அவருக்கு வந்து இந்த அறிவு இருக்கு. அதாவது நம்ம நல்லது பண்ணோம்னா அடுத்த ஜென்மத்துல நம்ம ஒரு நல்ல மனிதனாக பிறப்போம், இல்லைன்னா நம்ம சொர்க்கத்துக்கு போயிடுவோம் அப்படிங்கிற அந்த அறிவு வந்து அவருக்கு இருக்கு. அதனால அவர் என்ன பண்றார், ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்காரு. தப்பான விஷயங்கள் எதுவுமே பண்றது இல்ல, நல்ல விஷயங்கள் மட்டும் பண்ணிட்டு இருக்காரு. எதுக்கு அப்படின்னா புண்ணிய தேடுறதுக்கு, புண்ணியங்கள் தேடுறதுக்காக நல்ல விஷயம் மட்டும் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அப்படி அவர் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது, அதாவது யாருக்குமே ஒரு கெடுதலும் பண்ண மாட்டார், நல்லது மட்டும் பண்ணிட்டு இருப்பார். ஏன்னா அவருக்கு நல்லது கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. அப்ப அவர் என்ன பண்ணார், ஒரு நாள் வந்து ஒரு பிராமணருக்கு கூப்பிட்டு 100 மாடு வந்து தானமாக கொடுத்தார். அப்ப அவர் வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு இவரை வந்து நீ நல்லா வாழு அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு ஆசீர்வாதம் எல்லாம் பண்ணி அந்த 100 மாடையும் ஓட்டிட்டு போயிடுறாரு. அப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அந்த 100 மாடுல ஒரு மாடு மட்டும் திரும்பி இந்த கிங் மிர்காவோட பேலஸ்க்கே திரும்பி வந்துருது. அது எதுக்குன்னா, அது அது பழகுன இடத்துக்கே அது திரும்பி வந்துருது. கொஞ்ச நாள் ஆனதுக்கு அது அடுத்த நாள் என்ன ஆகுது, இன்னொரு பிராமணர் வர்றாரு. அப்ப இந்த பிராமணருக்கும் வந்து கிங் மிர்கா என்ன பண்றாரு, அவருக்கும் ஒரு 100 மாடு வந்து தானமாக கொடுத்துறாரு. அப்போ இவரும் வந்து வாழ்த்திட்டு போயிடுறார். மிருகா மன்னரே நீங்க நல்லா வாழ்வீங்க அப்படின்னு சொல்லி, உங்களுக்கு எல்லா ஆசீர்வாதமும் இருக்கட்டும்னு சொல்லி அந்த பிராமணரும் வாழ்த்திட்டு போறாரு. ஒரு பிராமணருக்கு செய்யற தானம் வந்து கோடி புண்ணியம்னு சொல்லுவாங்க. பிராமண தானம் வந்து கோடி புண்ணியம்னு சொல்லுவாங்க. அது இல்லாம பிராமணர் வந்து நமக்கு ஆசீர்வாதம் பண்றாங்கன்னா அதுவும் ரொம்ப புண்ணியம். அதனால அந்த புண்ணியம் கிடைக்கிறதுக்காக மிக என்ன பண்றார், 100 மாடு வந்து தானமா கொடுக்குறாரு. இதுல வந்து ஒரு பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா, அந்த ஃபர்ஸ்ட் போன பிராமணர் கிட்ட இருந்து ஒரு மாடு திரும்பி வந்தது இல்லையா, அந்த மாடை வந்து அந்த செகண்ட் கொடுத்த அந்த பிராமணருக்கு வந்து அவருக்கு வந்து அந்த செகண்ட் மாடையும் கொடுத்து விட்டுட்டாரு. அந்த செகண்ட் வந்த பிராமணருக்கு இந்த திரும்பி வந்த மாடை கொடுத்து விட்டுட்டாரு.
இப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அந்த ஃபர்ஸ்ட் போன பிராமணருக்கும் செகண்ட் வந்த பிராமணருக்கும் தெரிஞ்சிருது இந்த மாடுதான் வந்து ரிட்டர்ன் வந்த மாடு அப்படின்னு சொல்லி. அப்ப 2 பேருமே அந்த ஒரு மாடை வச்சு சண்டை போட்டுட்டு இருக்காங்க. இந்த மாடு வந்து மன்னர் வந்து எனக்கு தான் தந்தார் அப்படின்னு சொல்லி ஃபர்ஸ்ட் பிராமணர் வந்து கேட்டுட்டு இருக்காரு. அப்ப செகண்ட் பிராமணர் சொல்றாரு, அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது. அடுத்த நாள் தான் நான் வந்து தானம் வாங்கினேன். அதுல வந்து இந்த மாடு எனக்கு தான் கொடுத்தாரு. இப்ப 2 பேருமே இந்த மாடு என்னோடது, இந்த மாடு என்னோடதுன்னு சொல்லி சண்டை போடுறாங்க. இப்ப அது வந்து அரசருடைய அரசவைக்கு வந்துருச்சு இந்த சண்டை. அவர் வந்து மன்னிப்பு கேட்கிறார். ரொம்ப தவறு நடந்துருச்சு, எனக்கு தெரியாம போயிடுச்சு, இந்த மாதிரி ஒரு மாடு ரிட்டர்ன் வந்த விஷயம் எனக்கு தெரியாம போயிடுச்சு, என்ன மன்னிச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்லி மன்னிப்பு கேட்கிற அந்த போட்டோ தான் இது. நான் வேணா உங்களுக்கு இந்த ஒரு மாடுக்கு பதிலா இன்னொரு ஒரு 100 மாடே நான் உங்களுக்கு தரேன். நீங்க தயவு செஞ்சு இந்த ஒரு மாடை விடுங்கன்னு சொல்லி அவரு 2 பிராமணர்கிட்டயும் கேட்டு பாக்குறாரு. 2 பேருமே அத விடவே மாட்டேங்கிறாங்க. அந்த மாடு என்னோடதுதான், அந்த மாடு என்னோடதுதான் சொல்லி ஒரே மாடை வச்சு சண்டை போட்டுட்டு இருக்காங்க. இப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அவங்க 2 பேரும் திருப்தி அடையல. இந்த கேஸ் வந்து ரிசால்வே ஆகல. அந்த மாடை அப்படியே விட்டுட்டு அவங்க 2 பேரும் போயிடுறாங்க. 2 பேருக்கும் 99 மாடு தான் இருக்கு. அவங்களுக்கு வந்து திருப்தி ஆகல. 2 பேருமே வந்து இந்த சண்டை வந்து ஒரு முற்றுப்புள்ளிக்கே வரல. 2 பேருமே அதை அப்படியே அன்சால்வ்டா விட்டுட்டு அவங்க அப்படியே போயிடுறாங்க. இப்போ நிர்காக்கு என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, இப்ப பிராமணர்களுக்கு வந்து திருப்தி ஆகல அப்படிங்கிற ஒரு மன வருத்தமும் வந்துருச்சு. இந்த மாதிரி இருக்கிற டைம்ல நிர்காவுடைய லாஸ்ட் டே வந்துருச்சு. அவரை வந்து அந்த டே முடிஞ்சோன்னா அவங்கள கூட்டிட்டு போறாங்க. அப்ப வந்து யமதர்மராஜா வந்து கேக்குறார், நீ வந்து ஒரே ஒரு உனக்கு வந்து பாவமும் நீ செஞ்சிருக்க, புண்ணியமும் நீ செஞ்சிருக்க. அந்த பாவத்துடைய பலன்களை நீ ஃபர்ஸ்ட் வந்து அனுபவிக்கணும்னு நினைக்கிறியா, இல்ல புண்ணியத்தோட பலன்களை அனுபவிக்கணும்னு நினைக்கிறியான்னு கேக்குறாரு. அப்ப இவருக்கு தெரியும் இவர் ஒரே ஒரு பாவம் தான் பண்ணியிருக்காரு. இந்த பிராமணர்களுக்கு மனசு வந்து சங்கடம் ஆயிடுச்சு. இந்த ஒரு பாவம் தான் அவர் பண்ணியிருக்காருன்னு அவருக்கு தெரியும். மத்தது எல்லாமே அவர் புண்ணியம் தான் பண்ணியிருக்காருன்னு தெரியும். அதனால அவர் என்ன சொல்றார், நான் பண்ண பாவத்துக்கான பலன்களையே ஃபர்ஸ்ட் வந்து அனுபவிச்சுக்கிறேன். அதுக்கப்புறமா நான் புண்ணியத்துக்கான பலனை வந்து அனுபவிச்சுக்கிறேன். அதனால எனக்கு அந்த மாதிரி ஜென்மம் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறார். அப்ப அவர் வந்து அடுத்த ஜென்மத்துல ஒரு பள்ளியாக பிறக்கிறார். அந்த பள்ளியாக பிறந்து அவர் வந்து ஒரு கிணத்துக்குள்ளேயே வாழ்ந்துட்டு இருக்கார். அதுக்கப்புறம் ரொம்ப வருஷத்துக்கு அப்புறமா நம்மளுடைய பகவான் வந்து அந்த விருந்தாவனத்துல இருக்கிற அந்த கிணத்துல ஒரு பால் விழுந்துருச்சுன்னு சொல்லி அந்த கிணத்துல வந்து கை விட்டு எடுக்க வர்றார். அப்ப கிருஷ்ணருடைய கைப்பட்டு இந்த பள்ளி வந்து நிர்கா மன்னராக மாறுது. அப்ப அவர் வந்து மறுபடியும் இந்த கதையை வந்து பகவானுக்கு சொல்றாரு, நான் இந்த மாதிரிதான் பள்ளியா உருவம் எடுத்தேன். நான் புண்ணிய காரியங்களுக்காக ஆசைப்பட்டு இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன தவறு நடந்து போயிடுச்சு. நான் தானமும் பண்ணேன், எல்லாமே பண்ணேன். ஆனா அவங்களுடைய மன வருத்தத்தினால எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சாபம் கிடைச்சிருச்சுன்னு சொல்லி அவர் அங்க இருக்கிற விருந்தாவன வாசிகளுக்கு எல்லாம் அந்த கதையை எக்ஸ்பிளைன் பண்றார். அதுதான் வந்து கர்ம நடவடிக்கைகளை ஆசைப்பட்டு நிர்காவின் வீழ்ச்சி அப்படிங்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிக்கிறீங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. கர்ம யோகா அல்லது கர்ம சந்நியாச. ஞேய ச நித்ய சந்நியாசி யோ நத்வேஷ்டி ந காங்க்ஷதி நிர்வந்தவோ ஹி மகாபாகோ சுகம் பந்தாத் பிரமுச்சியதே. இவன் ஒருவன் தனது செயல்களின் விளைவுகளில் விருப்பு வெறுப்பு அற்றவனோ அவனே நிரந்தரமான சந்நியாசி ஆவான். பலம்பொருந்திய புஜங்களையுடைய அர்ஜுனா, எல்லா இருமைகளில் இருந்தும் விடுபட்டுள்ள அத்தகையோன் பௌதிக பந்தங்களை எளிதில் வென்று முழுமையாக முக்தி அடைகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. யாரு வந்து இப்ப செயல்களின் விளைவுகள், அதாவது நல்லது வருதோ கெட்டது வருதோ, விருப்பு வருதோ வெறுப்பு வருதோ, என்ன வந்தாலும் அதுல வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாம விருப்பு வெறுப்பு இல்லாம இருக்கானோ அவன் தான் வந்து நிரந்தர சன்னியாசிங்கிறார். அதாவது நான் எந்த வேலை பண்ணாலும் இதுல வந்து வர ரிசல்ட்டை வந்து நான் ஆசைப்படுறதும் இல்ல, சந்தோஷமும் படுறது இல்ல, வெறுத்தும் போறது இல்ல. அப்படி இருந்தா நான் ஒரு சன்னியாசி அப்படிங்கறதுதான் பகவான் சொல்லிட்டு வர்றாரு. அந்த மாதிரி நம்மளால இருக்க முடியுமா? இப்ப நம்ம யாருமே சன்னியாசி கிடையாது. புரிஞ்சதுங்களா? நம்ம எல்லாம் நார்மல் மனிதர்கள். இப்ப சன்னியாசி ஆகுறது ரொம்ப கஷ்டம். அப்ப இப்ப பகவான் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, எல்லா இருமைகளிலிருந்தும் விடுபட்டுள்ள அத்தகையோன். இருமைகள் அப்படின்னா மகிழ்ச்சி, வருத்தம், சுக, துக்கம், இந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து ஆப்போசிட்டா இருக்கிறது தான் இருமை அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த இருமைகள்ல இருந்தெல்லாம் விடுபட்டு இருக்கிற அந்த அந்த புனிதமான ஒருத்தர் தான் வந்து எளிதில் பகவானை அடைய முடியும். அதாவது சந்நியாசம் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. இப்ப நமக்கெல்லாம் சந்நியாசம் இருக்க முடியாது. இப்ப வந்து நம்ம ஒரு சன்னியாசியுடைய கதை, ஒரு டிவோட்டியுடைய கதை, ஒரு கிருஷ்ண பக்தனுடைய கதையை வந்து நம்ம பார்க்க போறோம். இவர் வந்து ஹரிதாஸ் தாக்கூர். இவர் வந்து ஒரு சிறந்த
பக்தனாக இருந்தார். அதாவது அவர் எப்பவுமே சாண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பார். அவர் வந்து ஒரு முஸ்லிம் ஃபேமிலியில பிறந்திருந்தாலும் அவர் இந்த ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் வந்து சாண்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணதுல இருந்து அவருக்கு வந்து ஒரு இன்பம் கிடைச்சிருச்சு. அதனால ஒரு நாள் ஃபுல்லா அவர் சாண்ட் பண்ணிட்டே இருப்பார். மோர் தேன் 36 ரவுண்ட்ஸ், அவர் 64 ரவுண்ட்ஸ், 108 ரவுண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி சாண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பார். எப்பவுமே வந்து சாண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பார். அந்த மாதிரி சாண்ட் பண்ணி அந்த நாள் ஃபுல்லா வந்து 22 மணி நேரமும் சாண்ட் பண்ணி லாஸ்ட் இருக்கிற அந்த 2 மணி நேரம் தான் எங்கேயாவது போய் ஜஸ்ட் உயிர் வாழ்றதுக்காக ஏதாவது வாங்கி சாப்பிடுவார். சரிங்களா? அந்த மாதிரி வாழ்ந்துட்டு இருந்த ஒரு சிறந்த பக்தன் அவர். எப்பவுமே சாண்ட் பண்ணிட்டு இருப்பார். அப்ப என்னாச்சு அப்படின்னா இவருடைய அந்த அந்த பெருமை வந்து உலகமெல்லாம் பரவ ஆரம்பிச்சிருச்சு. நம்மளுடைய ஹரிதாஸ் தாக்கூருடைய பெருமை வந்து உலகமெல்லாம் பரவ ஆரம்பிச்சிருச்சு. அந்த ஊர்ல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து ஹரிதாஸ் தாக்கூர் பத்தி பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இவர் சிறந்த சன்னியாசி, சிறந்த கிருஷ்ண பக்தர், இவர்கிட்ட போய் நம்ம ஆசீர்வாதம் வாங்கலாம், அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லி எல்லாருமே ஊர் மக்கள் எல்லாருமே வந்து அவரை பத்தி பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அப்படி பேசிட்டு இருக்கும்போது என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ராமச்சந்திர கான் அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் வந்து அந்த ஊர்ல இருக்கிற இதே மாதிரி அவரும் ஒரு சிறந்த பக்தன் தான். அவருக்கு வந்து எப்படின்னா அவருக்கு நிறைய அவர் சொல்றதா எல்லாருமே கேட்கணும், அவர் சொல்றதா எல்லாருமே ஃபாலோ பண்ணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஆசை இருக்கிறவர் தான் இந்த ராமச்சந்திர கான்கிறவர். அவருக்கு வந்து இந்த ஹரிதாஸ் தாக்கூரை பத்தி உலகத்துல இருக்கிறவங்க, ஐ மீன் இந்த ஊர்ல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து பெருமையா பேசுறது வந்து பிடிக்கிறது இல்லை. அதனால அவர் பொறாமப்பட்டு என்ன பண்றாரு, இவருடைய பேரை கெடுக்கிறதுக்காகவே ஒரு பொண்ணை அங்க அனுப்புறாரு. அந்த பொண்ணு வந்து ஒரு வேசியா ஸ்திரீ. அந்த பொண்ணு என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா நல்லா அழகா ட்ரெஸ் பண்ணி வந்துட்டு அவரை அட்ராக்ட் பண்ணி அவருடைய பேரை கெடுக்கிறதுக்காக எப்பவுமே அவங்க அவரோட வீட்டு பக்கத்துல வந்து உட்கார்ந்துக்கிறா, இந்த மாதிரி வந்து உட்கார்ந்துக்கிறா. இனி வந்து கேக்குறா அவர்கிட்ட, நீங்க வந்து எங்க கூட கொஞ்ச நேரம் உட்காந்து பேசுங்க ஹரிதாஸ் தாக்கூரே அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறா. இப்ப அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, நான் இப்ப வந்து பகவானை வந்து ப்ரே பண்ணிட்டு இருக்கேன், நான் சாண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன், என்னோட சாண்டிங் முடியட்டும், முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நான் கண்டிப்பாக உங்ககிட்ட வந்து பேசுறேன் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ரெஸ்பெக்ட் கொடுத்து பேசுறாரு அந்த பொண்ணு கிட்ட. நான் கண்டிப்பாக உங்ககிட்ட வந்து பேசுறேன், என்னுடைய சாண்டிங் முடியட்டும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. அந்த பொண்ணு வந்து வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்கு. அந்த நாள் ஃபுல்லா அவர் சாண்ட் பண்றாரு, வரவே இல்லை. அடுத்த நாளும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கு, அந்த நாளும் ஃபுல்லா சாண்ட் பண்றாரு, வரவே இல்லை. அதுக்கு அடுத்த நாளும் வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்கு, அந்த பொண்ணு வரவே இல்லை. 4வது நாள்ல இருந்து அந்த பொண்ணு வந்து இந்த ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கூட சேர்ந்து சாண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே. அந்த நாமத்தை கேட்டு கேட்டே அந்த பொண்ணு வந்து ஒரு பக்தனாக மாறிட்டாங்க. அந்த பொண்ணு ஒரு டிவோட்டியாக மாறிட்டாங்க. அப்ப இவர் என்ன பண்ணிட்டார், இவர் ஒரு சாண்டிங் பீட் அவங்களுக்கு கொடுத்து அவங்களும் வந்து ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் வந்து ஜபிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இதுதான் வந்து ஹரிதாஸ் தாக்கூர் தன் இடைவிடாத கிருஷ்ண ஜப மகிமையால் வேசியா ஸ்திரீ மனம் திருந்தி கிருஷ்ண பக்தி மார்க்கத்தில் திரும்பினார். அவங்களும் ஒரு பக்தையாக மாறிட்டாங்க. அப்போ அந்த நாமத்துக்கு எவ்வளவு பவர்னு பாத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கோம். இப்ப வந்து மரம் விதைப்பதை நிறுத்த வேண்டுமா, இல்லை மரத்துல வர பழங்களை எதிர்பார்ப்பதை நிறுத்த வேண்டுமான்னு அர்ஜுனர் கேட்டார் இல்லையா? அப்ப பகவான் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, மரம் விதைப்பது உன் கடமை, உன் கடமையை நீ செய்யணும். ஆனா பழங்களை ஆனால் எனக்காக அதை செய்யுங்கள். அதை வந்து எப்பவுமே எந்த கடமையை செய்யறனாலும் அது பகவானுக்காக நம்ம செய்யணும். உங்களுக்காக நான் பழத்தை பார்த்து கொள்கிறேன். அதுல இருக்கிற பழம் இருக்கு இல்லையா, அது உங்களுக்கு நல்ல பழமா பார்த்து நான் உங்களுக்கு தரேன். உங்களுக்காக நான் பழத்தை பார்த்து கொள்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி பகவான் சொல்றாரு. நம்ம கடமையை நம்ம செய்யணும், ஆனா அது வந்து எப்பவுமே பகவானுக்காக செய்யணும். அதனால வர ரிசல்ட் என்னங்கிறத பகவான் வந்து பார்த்துப்பார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. நமக்கு அதுல நல்லது, நமக்கு பெஸ்டானது பகவான் தருவார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. இப்ப ஒரு பக்தன் அல்லாதவன் வந்து என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, ஒரு கொஞ்சம் காசு கையில கிடைச்சாலே அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, நான் சம்பாதிச்சேன் அதனால இது என்னோடது அப்படின்னு சொல்றாரு. இதே ஒரு பக்தன் வந்து என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, எவ்வளவு காசு கையில வந்தாலும் எல்லாம் கிருஷ்ணரின் கருணையால் வந்தது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. அப்ப ஒரு பக்தன் எப்பவுமே எப்படி நினைப்பார், என்ன கிடைச்சாலும் அது பகவானுடைய கருணையாலதான் கிடைச்சது அப்படின்னு நினைப்பார். ஒரு பக்தன் அல்லாதவன் எப்பவுமே இது என்னோடது என்னோடதுன்னு அகங்காரத்தோட இருப்பார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण। ब्रह्मन् यादाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः विद्यते न स பாவேன பத்மபத்ரம் இவாம்பசா. பற்றின்றி தனது கடமைகளை செய்து பலன்களை பரமபுருஷ பகவானுக்கு அர்ப்பணிப்பவன் தாமரையிலே எவ்வாறு நீரால் தீண்டப்படுவதில்லையோ அதுபோல அவன் பாவ விளைவுகளால் தீண்டப்படுவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. யாரு வந்து எந்த ஒரு விஷயத்திலயுமே வந்து பற்றுதல் இல்லாம இருக்கானோ,
எப்பவுமே வந்து எந்த ஒரு ரிசல்ட்டையும் அனுபவிக்க வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கிறானோ அவன் வந்து எப்படி இருப்பான் அப்படின்னா ஒரு இலை மேல இருக்கிற நீர் மாதிரி எப்பவுமே டிட்டாச்சாவே இருப்பான் அப்படின்னு சொல்லி அவன் வந்து அதனால வர பாவ விளைவுகளை தீண்டப்படுவதில்லை அப்படின்னு சொல்லி பகவான் சொல்றாரு. இப்ப நம்ம இந்த பிக்சர் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய ஸ்ரீல பிரபுபாதரையே நம்ம எக்ஸாம்பிளா எடுத்துக்கலாம். அவர் எப்பவுமே வந்து அங்க இருக்கிற எல்லா விஷயங்கள்ல இருந்து டிட்டாச்சா இருந்தாரு. அதனால அவரை வந்து யாருமே வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸே பண்ண முடியல. அப்ப நிறைய விஷயங்களை அவருக்கு வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ற மாதிரி அங்க வந்தது. ஆனா அவர் எதனாலயுமே வந்து அவரை ஒண்ணுமே பண்ண முடியல. அவருடைய டிட்டர்மினேஷன்ல அவர் ஸ்ட்ராங்கா இருந்தாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनि सूनि सैव स्वपाहेश பண்டிதா சமதர்ஷினः. அடக்கமுள்ள பண்டிதர்கள் தங்களது உண்மை ஞானத்தில் வாயிலாக கற்றறிந்த தன்னடக்கமுள்ள பிராமணன், பசு, யானை, நாயை தின்பவன் என அனைவரையும் சமநோக்கில் காண்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. யாரு வந்து உண்மையான ஞானத்தை வந்து படிச்சிருக்காங்களோ அவங்க வந்து அடக்கமுள்ள பண்டிதர்களாக இருக்காங்க. அவங்க எப்படி இருக்காங்க? தன்னடக்கமுள்ள பிராமணனாக இருக்காங்க. அவங்க பசு, நாய், யானை என்ன மிருகம் அவங்க சுத்தி இருந்தாலும் எல்லாத்துலயும் அவங்க வந்து பரமபுருஷனான பகவானை காண்றாங்க. ஏன்னா எல்லாருடைய உடல்லயும் பகவான் வந்து பரமாத்மாவாக எல்லாருடைய ஹிருதயத்திலும் வீற்றிருக்கிறார் அப்படிங்கிற அந்த ஞானத்தை அவங்க படிச்சு தெரிஞ்சதுனால அவங்க எல்லாரையுமே சமநோக்கு பார்வையோட பாக்குறாங்க. இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒருத்தர் இங்க இருக்காரு, ஒரு பிராமணர் இருக்காரு, அங்க பக்கத்திலே புலி இருக்கு, அங்க மரம் இருக்கு, அங்க வந்து நிறைய மீன் இருக்கு, பேர்ட்ஸ் இருக்கு, நிறைய அனிமல்ஸ் இருக்கு. எல்லாருடைய மனசுலயும் வந்து எல்லாருடைய ஹிருதயத்திலயும் பகவான் இருக்கார் அப்படிங்கிறதுதான் அவருடைய கண்ணுல தெரியுது. அவர் வந்து எல்லாரையுமே சமமான தரிசனத்துலதான் பாக்குறாரு. அதுதான் பண்டிதாக சமதர்ஷினகா அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏயி சம்ஸ்பர்ஷஜாஹோஹா து துஹயோனய ஏவதே ஆத்யந்தவந்த கௌந்தேய நதேஷு ரமதே புத. ஜடப்புலன்களின் தொடர்பினால் வெறும் இன்பம் துன்பங்களுக்கு காரணமாக இருப்பதால் அறிவுடையோன் அதில் பங்கு கொள்வதில்லை. குந்தியின் மகனே, இத்தகு இன்பங்களுக்கு ஆரம்பமும் முடிவும் இருப்பதால் அறிவுடையோன் இவற்றினால் மகிழ்ச்சி அடைவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அப்ப ஜட புலன்களின் தொடர்பினால் வரும் இன்ப துன்பங்களுக்கு காரணமாக இருப்பதால் அறிவுடையோன் அதில் பங்கு கொள்வதில்லை. அப்ப என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ், அதாவது கண்ணு, மூக்கு, வாய், இதெல்லாம் வந்து நம்மளுடைய சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ். இதான் ஜட புலன்கள். அதனாலதான் நமக்கு வந்து இன்பம் துன்பம் எல்லாம் வருது. நம்ம வந்து ஒரு விஷயத்த பாக்குறோம், நம்ம ஆசைப்படுறோம், ஆனா அது நமக்கு கிடைக்கல அப்படின்னா நம்ம வந்து துன்பப்படுறோம். ஒரு விஷயத்த பாக்குறோம், அதை நம்ம ஆசைப்படுறோம், நமக்கு கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னா இன்பப்படுறோம். அப்ப இந்த துன்பமும் இன்பமும் வந்து வரதுக்கு காரணமே நம்மளுடைய ஜட புலன்கள் தான், சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ் தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. அதனால யாரு வந்து அறிவுடையோன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எல்லாம் படிச்சவங்க இதுல வந்து அதிகமாக கான்சென்ட்ரேட் பண்றது இல்ல. எது இஷ்டம் எது இஷ்டம் இல்ல அந்த மாதிரி அதிகமா திங்க் பண்றதே இல்லை. எப்பவுமே பகவானை பற்றி மட்டும்தான் திங்க் பண்றாங்க. இத்தகைய இன்பங்களுக்கு ஆரம்பமும் முடிவும் இருப்பதால் அறிவுடையோன் இவற்றினால் மகிழ்ச்சி அடைவதில்லை. இப்ப வந்து திடீர்னு ஒரு விஷயம் நடக்குது, நம்ம ரொம்ப சந்தோஷப்படுறோம். அது வந்து அதுக்கு முடிவும் இருக்கு, ஸ்டார்டிங்கும் இருக்கு, முடிவும் இருக்கு. அதனால வந்து அதிகமாக மகிழ்ச்சி அடைவதில்லை. அறிவுடையோர் அதுல அதிகமாக மகிழ்ச்சி அடைவதில்லை. ஏன் அப்படின்னா எல்லாமே டெம்பரரி தான், எதுவுமே பர்மனன்ட் இல்லை அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியறதுனால அவங்க அதுல அதிகமா ஈடுபடுறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. இப்ப இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த லைட் பூச்சி பார்த்திருப்பீங்க. மழை பெஞ்சு அப்படியே நின்றதுக்கு அப்புறமா நிறைய இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதா ஈசல் மாதிரி பூச்சி வரும். அது எல்லாமே என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த லைட்டை பார்த்து அப்படியே போகும். அதுக்கு வந்து லைட் தான் வந்து சோர்ஸ் ஆஃப் ஃபுட். இப்ப அது என்ன நினைச்சுக்கும் அப்படின்னா இது வந்து நமக்கு ஃபுட் வந்துருச்சு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அதோட கண் வந்து இந்த லைட்டை பார்த்தோம்னா அதுக்கு அட்ராக்ட் ஆகி எல்லாருமே அந்த லைட் கிட்ட போவாங்க. ஆனா அந்த லைட் கிட்ட இருக்கிற அந்த சூடுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது அப்படியே இறந்து விடும். அதோட கண்ணுனால அதோடைய உயிரே போயிடுச்சு. அதே மாதிரி மான் என்ன பண்ணுமாமா, ஒரு அமைதியான இடத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா மானுக்கு வந்து ஒரு சின்னதா ஒரு மெலோடியஸான ஒரு சவுண்ட் கேட்டுச்சு அப்படின்னா மான் வந்து அங்க போய் அப்படியே அட்ராக்ட் ஆகி அப்படியே நின்றுவான், ஓடாம அப்படியே நின்றுவான். அந்த மாதிரி இடத்துல புலி பதுங்கி இருக்குமா.
அப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒரு சவுண்டு கேட்டு, அதாவது காது ஒரு சென்ஸ் ஆர்கன், அந்த காதுனால அட்ராக்ட் ஆகி அந்த மெலிசான அந்த சவுண்டு கேட்டு இந்த மான் போய் அதோட உயிரே வந்து தவற விட்டுருது. நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஹனி பீ வந்து அந்த லோட்டஸ்குள்ள, இது ஆக்சுவலா லோட்டஸ் வச்சிருக்காங்க, நம்ம நிறைய பூக்கள்ல வந்து தேன் இருக்கும் இல்லையா, அந்த தேனை சுவைக்கணும்னு நினைச்சு அந்த ஹனிபி வந்து அங்க போகும். ஆனா அந்த அந்த பூ வந்து அப்படியே க்ளோஸ் ஆகி அந்த ஹனிபி வந்து இறந்து போயிடும். வாயின் நாவின் அஹ், அஹ், சுவைக்காக போய் அதோட உயிரை விடுறது. அடுத்தது இதுவும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபிஷ் வந்து இன்னொரு ஃபிஷ்ஷை பிடிக்கிறதுக்காக இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா தூண்டில் போடுவாங்க. இந்த தூண்டில்ல ஒரு ஒரு சின்ன மீனை வந்து கட்டி தொங்க போட்டுருவாங்க. இதுல வந்து அந்த மீனுக்கு வந்து தெரியாது இது வந்து ஒரு நம்மளை பிடிக்கிறதுக்காக போட்ட தூண்டில் அப்படின்னு தெரியாது. அப்ப இந்த ஃபிஷ்ஷை வந்து அப்படியே தண்ணிக்குள்ள விடுவாங்க. அதுக்கு பின்னாடியே ஒரு பெரிய நெட் இருக்கும். ஆனா இந்த ஃபிஷ்ஷுக்கு தெரியாது. எல்லா ஃபிஷ்ஷும், அந்த தண்ணியில் இருக்கிற எல்லா ஃபிஷ்ஷும் இந்த ஃபிஷ்ஷை பிடிக்கிறதுக்காக ஓடி வருவாங்க, இந்த தூண்டில் இருக்கிற ஃபிஷ்ஷை பிடிக்கிறதுக்காக. அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த வலையில அப்படியே அத்தனை பேரும் மாட்டிடுவாங்க. இது வந்து நம்ம வந்து அந்த நாவின் சுவையும் கண்ணோட அந்த அட்ராக்ஷனாலையும் நம்ம உயிரை விடுறது அப்படிங்கிறது. யானை காம வெறியால என்ன ஆகும் அப்படின்னா, யானையை எப்படி பிடிப்பாங்க அப்படின்னா ஒரு பெண் யானையை வந்து அப்படியே நடக்க விடுவாங்க. ஒரு பெண் யானை அப்படியே நடக்க விடும்போது நடுவுல இங்க ஒரு பெரிய குழி தோண்டி வச்சிருப்பாங்க. இந்த ஆண் யானை அந்த சைடு இருக்கும். அப்ப இந்த பெண் யானையை இந்த சைடு நடக்க விடுவாங்க. அந்த பெண் யானையை பார்த்தோன்னா அந்த காம உணர்வுனால அந்த ஆண் யானை என்ன பண்ணும், சுத்தி முத்தி என்ன நடக்குதுன்னு கூட பார்க்காம ஸ்பீடா அந்த பெண் யானை கிட்ட வரும். ஒரு பெரிய குழி தோண்டி வச்சுப்பாங்க, அதுக்குள்ள விழுந்து. அப்ப இந்த மாதிரி நம்மளுடைய சென்ஸ் டிசையர்ஸ வந்து அத வந்து நம்ம அடையறதுக்காக நம்ம உயிரையே விடுறதுதான் இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம். இதெல்லாமே அனிமல்ஸ்க்கு வந்து அறிவு இல்லைன்னு வைங்க, அவங்க எல்லாருமே இந்த மாதிரி அட்ராக்ஷன் காமிச்சா போய் உயிரை விட்டுறாங்கன்னு வைங்க. மனிதர்களும் அப்படிதான் இருக்காங்க. எல்லா பொருள்கள்லயும் வந்து ஏதாவது ஒரு அட்ராக்ட் ஆயிட்டாங்க அப்படின்னா, அதனாலதான் நம்ம இப்ப பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து என்ன பண்றாங்க, கலர் கலரா அட்வர்டைஸ்மெண்ட் போடுறாங்க, ஆட்ஸ் போடுறாங்க. அப்பவே எல்லாருமே இந்த பொருளை விட்டுட்டு அந்த பொருள் வாங்குறதுக்காக ஒரே கூட்டம், எல்லாருமே ஸ்மார்ட் டிவி வாங்குவாங்க. ஒருத்தங்க ஸ்மார்ட் டிவி வாங்கிட்டாங்க அப்படின்னா எல்லாருமே ஸ்மார்ட் டிவி வாங்குவாங்க. ஆக்சுவலி நார்மல் டிவில இருக்கிறதே தான் அதுலயும் இருக்கு, ஆனா எல்லாருமே அதை போய் வாங்கிடுவாங்க. எதனால அப்படின்னா அவங்க அந்த மாதிரி அட்ராக்ஷன் காட்டுவாங்க, அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ல காட்டுவாங்க. இப்ப நமக்கு அந்த அட்ராக்ஷனால நம்மளும் போய் அதுல போய் வாங்கிடுறோம். அதுக்கான வந்து காலம் அப்படிங்கிறது இருக்கு இல்லையா, அதாவது வேலிடிட்டி இருக்கு இல்லையா, அது வந்து ரொம்ப கம்மி. ஸ்மார்ட் டிவி விட அந்த பழைய டிவி வந்து ரொம்ப வருஷம் வாழும். ஸ்மார்ட் டிவி வந்து 2 வருஷமோ 3 வருஷமோ தான் வாழும். ஆனா அது அந்த அறிவு நம்ம யோசிக்க மாட்டோம். 75,000 60,000 எல்லாம் கொடுத்து நம்ம ஸ்மார்ட் டிவி வாங்குவோம் இல்லையா. அந்த மாதிரி அவங்க அட்ராக்ட் பண்ணுவாங்க. நம்ம எல்லாருமே மனிதர்களும் அப்படிதான் இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण शक्नोतीहैव च सोढुं परात् शरीरविमोचनात् காமக்ரோதோத்பவம் வேகம் சயுக்த சுகி நரக. ஒருவனால் தனது தற்போதைய உடலை நீக்கும் முன்பு ஜடப்புலன்களின் உந்துதல்களை பொறுத்து கொள்ளவும் காமத்தையும் கோபத்தையும் கட்டுப்படுத்தவும் முடிந்தால் அவன் நன்கு நிலை பெற்றவன் ஆவான். இவ்வுலகிலேயே அவன் மகிழ்ச்சியுடன் இருப்பான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யார் வந்து இந்த ஜடப்புலன்களின் உந்துழல்களை பொறுத்து கொள்ளவும், யார் வந்து நமக்கு வர அந்த ஆசைகள் எல்லாம் பொறுத்து காமத்தையும் கோபத்தையும் கட்டுப்படுத்தவும் முடியுதோ அவங்க கண்டிப்பாக நிலை பெறுவார்கள். இவ்வுலகிலேயே அவன் மகிழ்ச்சியுடையவனாக இருப்பான். அவங்க வந்து கண்டிப்பாக மகிழ்ச்சியுடையவராக இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. நம்ம எல்லா சென்சஸையும் கண்ட்ரோல் பண்ணணும். கண்ட்ரோல் பண்ணா நம்ம கண்டிப்பாக மகிழ்ச்சியுடையவனாக வாழலாம். அப்ப இந்த பிக்சர்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒருத்தர் வந்து பணத்துக்கு ஆசைப்படுறாரு. அந்த பணத்துக்கு ஆசைப்படுறவருக்கு எப்பவுமே பேக்ல வந்து ஒருத்தன் வந்து திருடன் வந்து எப்பவுமே பின்னாடியே இருப்பான். ஒருத்தன் வந்து ஒரு பொண்ணு மேல ஆசைப்படுறான், அவனுக்கும் வந்து பேக்ல வந்து ஒரு கொலைக்காரன் வந்து பேக்லயே இருக்கான். அதாவது இந்த பொண்ணோட புருஷன் இந்த ஆளை கொலை பண்றதுக்கு இருப்பான். அதே மாதிரி இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தன் வந்து இந்த பொண்ணை கொலை பண்ண போறான், அவனுக்கும் பேக்ல போலீஸ் இருக்கும். இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தன் வந்து இங்க மிரட்டிட்டு இருக்கான், அவனுக்கும் வந்து ஏதாவது பிரச்சனை பின்னாடி இருக்கும். யாரு வந்து ஒரு விஷயத்துக்கு ஆசைப்படுறாங்களோ அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே பின்னாடி பிரச்சனைகள் இருக்கும். இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க டிவோட்டிஸ் நிறைய பேர் வந்து ப்ரே பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவங்களுக்கு வந்து எப்பவுமே பகவானுடைய நாமம் மட்டும் சொன்னா போதும், பகவானை பத்தி மட்டும் சிந்திச்சா போதும், அவங்களுக்கு எந்த ஆசையும் இல்லை, அது மட்டும்தான் ஆசை. அதனால அவங்களுக்கு வந்து எப்பவுமே சந்தோஷம், அவன் எப்போதும் மகிழ்ச்சியுடையனாக இருப்பான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा भोक्तारां जग्य तपसां सर्वलोके महेश्वरं सुकृतं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं पृच्छति.
நானே எல்லா யாகங்களையும் தவங்களையும் இறுதியில் அனுபவிப்பவன் என்றும் எல்லா லோகங்களையும் தேவர்களையும் கட்டுப்படுத்துபவன் என்றும் எல்லா உயிர்வாழிகளின் உற்ற நண்பன் என்றும் அறிந்து என்னை பற்றிய முழு உணர்வில் இருப்பவன் ஜட துயரங்களில் இருந்து விடுபட்டு அமைதி அடைகின்றான். ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. எல்லா யாகங்களும் பகவானுக்கு தான் சேரும், எல்லா தவங்களும் பகவானுக்கு தான் சேரும், எல்லாமே அனுபவிப்பவர் பகவான் தான். அப்ப இந்த உலகத்திலேயே எல்லா விஷயத்திலயுமே சந்தோஷமாக இருக்கிற பகவான் தான், எல்லா விஷயங்களையும் ஆட்சி புரியறவர் பகவான் தான், எல்லா விஷயத்திலயும் சந்தோஷமாக இருக்கிறவர் பகவான் தான், எல்லாமே எல்லாரையும் படைச்சவர் பகவான் தான், எல்லா உலகத்துல இருக்கிற எல்லா யூனிவர்ஸ் எல்லா பிளானட்ஸ்க்கும் மகேஸ்வரன் அப்படின்னா என்னது, கண்ட்ரோலர் பகவான் தான். அப்படிங்கிற இந்த விஷயம், இந்த உண்மையை தெரிஞ்சவங்க கண்டிப்பாக இந்த உலகத்துல நடக்கிற சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கெல்லாம் துன்பமே படமாட்டாங்க, சாந்தமாக இருப்பாங்க, அமைதியாக இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. நமக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வந்துருச்சுன்னு வைங்களேன், நம்மனால என்னங்க பண்ண முடியும், நம்ம என்ன கடவுளா அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க வருத்தப்பட மாட்டாங்க. நம்ம எதனால எனக்கு மட்டும் இப்படி நடந்தது, ஏன் எனக்கு மட்டும் இப்படி நடக்குது, ஏன் இந்த மாதிரி நடக்க கூடாது, இதை நான் சும்மா விட மாட்டேன், நான் பழி வாங்கியே தருவேன் அப்படின்னு இருக்கிறவங்க அமைதியே அடைய மாட்டாங்க. இப்ப யார் அமைதி அடைவாங்க, பகவான் தான் எல்லாத்துக்குமே கண்ட்ரோலர், பகவான் தான் எல்லாத்துக்குமே என்ஜாயர், அவருக்கு தான் எல்லாமே சேர்ந்தது அப்படின்னு தெரிஞ்சவங்க எல்லாம் பகவான் செயல் அப்படின்னு சொல்லி விட்டுருவாங்க. அப்படி இருக்கிறவங்க தான் எப்பவுமே எப்படி இருப்பாங்க, சந்தோஷமாக இருப்பாங்க. இது ஆக்சுவலா ரொம்ப ரொம்ப கிரிட்டிக்கலான சுச்சுவேஷன் தான். ஒரு எர்த்குவேக் அந்த வீடு இடிஞ்சிருச்சு. அப்ப நார்மலான மனிதர்கள் கண்டிப்பாக அழுவாங்க இல்லையா? இதே ஒரு பக்தனாக இருந்தாருன்னா அவர் என்ன சொல்வார் அப்படின்னா, கிருஷ்ணரின் திட்டத்தை நான் நம்புகிறேன், இதை விட பெரிய வீடு எனக்கு தருவார் அப்படின்னு சொல்லிதான் பக்தர்கள் நினைப்பாங்க. இப்ப எந்த ஒரு பெரிய துன்பம் வந்தாலும் பகவான் எப்பவுமே எனக்கு வேண்டி பெட்டர் பிளான் தான் வச்சிருப்பாரு, பெஸ்ட் பிளான் தான் வச்சிருப்பாரு, என்னுடைய பிளானை விட அவருடைய பிளான் பெஸ்டா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லா டிவோட்டிஸும் நினைப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த சாப்டர் நம்ம முடிக்கிறோம். அப்ப இன்னைக்கு நம்ம சந்நியாசமா கர்மயோகமான்னு அர்ஜுனர் கேட்கிறார். அப்ப நம்ம எப்பவுமே பகவானுக்காக சேவை செய்து நம்மளுடைய டியூட்டிஸ் கர்மயோகம் செய்யணும், கிருஷ்ண உணர்வில் கர்மயோகம் செய்யணும், அதுதான் நிஷ்காம கர்மயோகா அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. கிருஷ்ணர் மீது எப்படி கவனம் செலுத்தணும், இது எல்லாருமே பகவானுடைய படைப்பு தான் அப்படின்னு தெரிஞ்சு நம்ம இருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம சாந்தமாக வாழலாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இந்த சாப்டர் முடிக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா எவ்ரிபடி. ஹரே கிருஷ்ணா சிந்துஜா மாதாஜி.